کو کمتر سمجھتے ہیں، عالم کو عزت نہیں دیتے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری بھلائی ہو، جب عالم دین کی اس طرح تعظیم کی جاتی تھی، عالم دین کا اتنا وقار تھا کہ انڈیا کا راجہ اورنگزیب عالمگیر اپنے دربار سے آگے کئی میل نکل کے عالم دین کی تعظیم کے لیے کھڑا رہتا تھا، تب انڈیا سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ آج جو تم مٹائے جا رہے ہو، تم برباد کیے جا رہے ہو، تم عالم دین کی عزت نہیں کر رہے ہو، عالم دین کا سمان نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آج بھی ہم پرانی روش پہ آ جائیں، ہماری وہی عزت بحال ہو جائے، تو آج کا آپ کو اسی پوائنٹ آف ویو سے کام کرنا پڑے گا اور عالم دین کا وہی وقار بحال رکھنا پڑے گا۔ جب فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تدوین کا کام ہو رہا تھا تو دوات میں سیاہی ڈالنے کے لیے نوکر رکھے گئے تھے۔ علماء کرام کی اتنی تعظیم تھی، آپ لوگ خود سے سیاہی نہیں ڈالیں گے دوات میں، نوکر ہوا کرتے تھے، نوکر دوات میں سیاہی ڈالا کرتے تھے۔ لیکن آج لوٹا کون اٹھائے گا؟ امام صاحب اٹھائیں گے۔ مدرسے کی صفائی کون کرے گا؟ مولانا صاحب کریں گے۔ مسجد کی صفائی کون کرے گا؟ مولانا صاحب کریں گے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسے راجہ نے کہا فتاوی عالمگیری کی تدوین و ترتیب کا کام جو چیز آپ لوگ کھانے میں پسند کریں گے وہ چیز آپ لوگوں کو کھلائی جائے گی۔ جب علماء کرام کی اتنی عزت تھی، اتنا سمان تھا، تب انڈیا سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ آج اگر ہم ہر اعتبار سے کمزور ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا دوش ہے، ہم نردوش نہیں ہیں، ہماری غلطی ہے، ہماری خطا ہے۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا وقار بحال ہو جائے، تمہاری عزت بحال ہو جائے، تو علماء کرام کی وہی تعظیم کرو جو پہلے کے زمانے میں لوگ تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ یہ مولانا غلام ربانی، یہ مرد قلندر، یہ ایک منظم کمیٹی کو لے کے مدرسے کی تعمیر و ترقی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کندھے سے کندھا ملا کے آپ چلیں۔ اگر مدارس اسلامیہ ہی محفوظ نہ رہے تو آپ کے ایمان و عقائد کے تحفظ کی ذمہ داری کوئی نہیں لے پائے گا۔ آج اگر ہمارے سروں میں ٹوپی ہے، ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، ہماری مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کا صحرا مدارس اسلامیہ کے سر جاتا ہے، ورنہ ہم تباہ اور برباد کر دیے جاتے۔ علماء کرام کا کردار اور کیریکٹر کہاں اہم طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ انڈیا کو اگر آزادی ملی ہے تو اس میں بھی علماء کرام کا کردار ہے۔ آج تو ہمارا نام مٹایا جا رہا ہے، آج ہمارا نام کھرچ کے پھینکا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا مولوی لیاقت علی الہ آبادی کو کون جانتا ہے؟ اسکول میں پڑھنے والا بچہ مولوی لیاقت علی الہ آبادی الہ آباد کی ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، ایک مکتب میں پڑھاتے تھے۔ جب جنگ آزادی کی بات چلی ہے وہ مسجد اور مدرسہ سے استعفیٰ دیتے ہیں، میدان عمل میں جاتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کرنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں۔ جمعہ کے دن انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے اسپیچ دیا تھا اور فتوی جہاد دیا تھا کہ انگریزوں کو ہمارے ملک سے بھگانا ضروری ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کے پروڈکٹ ہیں۔ مفتی صدر الدین آزردہ، مولوی لیاقت علی الہ آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، جن کو مراد آباد کے چوراہے پہ پھانسی دی گئی تھی۔ عام طور سے پہلے پھانسی تو جیل میں دی جاتی تھی، لیکن چڑھا کر کے مسلمانوں کو دکھا کر کے ان کو پھانسی دی گئی کہاں؟ مراد آباد کے چوراہے پہ تمام لوگوں کے سامنے۔ یہ علماء کرام کا کردار ہے۔ دہلی میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ کسی میں عالم دین کی گردن نہیں لٹک رہی تھی۔ عالم دین کو رسیوں سے باندھ کر کے ہاتھیوں پہ بٹھا کے ہاتھیوں کو نیچے سے ہانک دیا گیا تھا۔ اس طرح علماء کرام پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ سوروں کے چمڑوں میں لپیٹ کر کے علماء کرام کو گرم گرم تنور میں ڈالا جاتا تھا۔ ہم نے اس طرح سے انڈیا کو آزاد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن آج اگر ہمارا نام کھرچ کے پھینکا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اسکول میں پڑھنے والے اور مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے لوگوں کی کمی ہے۔ ایک مولوی مفتی عبد المالک مصباحی نے بہت تاخیر میں کام کیا۔
जंग आज़ादी और वतन के जाबाज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काम करना चाहिए अशफाकुल्लाह खां की सीरत और शख्सियत पे, मौलवी लियाकत अली इलाहाबादी की सीरत और शख्सियत पे, जितने हमारे जंग आज़ादी के ये हीरो हैं हमने भुला दिया है। कल तो वो बोलेगा कि तुमने इंडिया की आज़ादी में कोई कलीदी किरदार नहीं अदा किया, क्योंकि हमारे स्कूल में उन्हीं लोगों की तस्वीर लगी है, किसी मुसलमान का फोटो नहीं लगा, किसी मुसलमान की तस्वीर नहीं लगी है। हमने अपनी लाइब्रेरी का नाम अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, सुरजापुर में एक कोचिंग सेंटर है अल्लामा इकबाल, फिर यहाँ ठूठी पाकर में अल्लामा इकबाल ही को जानते हो क्या और किसी को नहीं जानते हो? अल्लामा इकबाल के नाम से एक कोचिंग सेंटर है, यहाँ अशफाकुल्लाह खां के नाम से कोचिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि लोग उनको भी याद करें और उनको भी जानें कि उन्होंने भी इंडिया को आज़ाद करने में कलीदी किरदार अदा किया। हमने आला हजरत से मोहब्बत किया, अल्लाह की कसम मैं आला हजरत का दीवाना शहीदा, लेकिन आला हजरत कॉन्फ्रेंस, एक आला हजरत कॉन्फ्रेंस है यहाँ नाम, तो अगर मजगांव में जलसा कर रहे हैं तो अलाहुल हक पंडवी कॉन्फ्रेंस उसका नाम रखिए, ताकि उनका नाम भी उजागर हो, उनसे भी लोग जाने कि इनकी सीरत और शख्सियत क्या थी। इस तरह हमें काम करना पड़ेगा। सर सैयद खां के नाम से एक कोचिंग सेंटर सुरजापुर में, फिर कानकी में भी उसी के नाम सर सैयद के नाम से, अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम किया, सारे लोग उनको जानते हैं, अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते, उनके नाम से कोचिंग सेंटर कायम करो। रोड का नाम रखो मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा रोड का नाम रखो, लाइब्रेरी का नाम रखो मौलवी लियाकत अली इलाहाबादी, इन तमाम शुहदाए मिल्लत के नाम से लाइब्रेरियन का नाम, रोड का नाम, सड़क का नाम, जब इनकी याद ताज़ा होती रहेगी लोग इनसे जुड़ते रहेंगे, फिर वो दिन नहीं आएगा कि हम अपने उन वफादारों को भूल जाएंगे। हमने अपने वफादारों को भुला दिया है, उनकी सीरत और शख्सियत पे हमें मुकम्मल और मुनज़्ज़म तरीके से काम करना पड़ेगा, और हमने अपने अकाबिरीन को भुला दिया। आज हमारे बच्चे को नहीं मालूम कि इंडिया को आज़ाद करने में हमारे पुरखों का, हमारे अकाबिरीन का क्या किरदार। पूछा जाता है वो नेहरू का नाम बताएगा, वो गांधी का नाम बताएगा, वो भगत सिंह का नाम बताएगा, तो बोलेगा ही कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तो कोई काम ही नहीं किया, तुम भाग जाओ इंडिया से। हमारे बच्चों को अपने अकाबिरीन का नाम हमने याद नहीं कराया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये काम होगा कब? जब आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कोचिंग सेंटर को मजबूत करेंगे, अपने प्राइमरी स्कूल को मजबूत करेंगे, अपने मदरसे को मजबूत करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मौलाना गुलाम रब्बानी जो एक सेंटर है, मरकजी जगह है, जनता हाट, इन्होंने दाग बेल डाल दिया है मदरसे की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि दीनी और दुनियावी तालीम की इसे आमाज का बना दीजिए, एक अजीम एजुकेशन सेंटर बना दीजिए। यहाँ से चारों तरफ इल्म की शुआएं फूटेगी और जहालत की तारीकी दूर होती चली जाएगी। इसी वजह से हमें चाहिए कि मौलाना गुलाम रब्बानी का दस्तो बाजू बनके हम काम करें और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत को सामने रखें। मेरे आका ने असहाबे सुफ़ा के जरिए मदारिस इस्लामिया का कॉन्सेप्ट हमें समझा दिया, लेकिन हमने उस तरीके को छोड़ दिया है। सुन ले रियलिटी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है। शहनशाह बतहा की रिजा जोई, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि मदारिस इस्लामिया की दीवारों को हम मजबूत करें, मदारिस इस्लामिया का तालीमी स्ट्रक्चर, तालीमी ढांचा मजबूत करें, निसाब पे तवज्जो दें और तालीमी मैदान में हम आगे बढ़ें। बहुत ताख़ीर हो चुकी, बेदार हो जाइए लोगों। एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर का कौल है ये कि वो जलसा 5 औरत की तरह है, जिस जलसे से कोई तहरीक जन्म ना ले, यानी जिस तरह 5 औरत बेकार है वो कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसी तरह अगर ये जलसा कर लिया, यहाँ से लोग बेदार नहीं हुए, यहाँ से लोग मुनज़्ज़म और मुकम्मल तरीके से एक प्लान लेके नहीं उठे, तो ये जलसा एक 5 औरत की तरह है, ये बेकार है जलसा कराना। हमें और आपको चाहिए कि जलसे के मफाहिम, मकासिद, मतालिब को पेश नज़र रख करके हम जलसे का इनेकाद करें, दीनी महफिल, दीनी मजालिस को हम बरुए कार लाएं, लेकिन हम मकसद को समझें कि उसका मकसद क्या है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं इन्हीं बातों के
کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تب پرمغز خطاب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔